ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यान्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। जे आत्मस्वरूपगण आगरू आलोचना करा जाइछि जे प्रत्येक व्यक्ति बा वस्तु को विश्व ब्रह्मांडर शक्ति बा प्रकृति सक्रिय रखिछि। प्रकृति द्वारा गठित पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश को पंचतत्व बा पंचभूत कहते। यही पंचभूत द्वारा तैयारी सबु जिनिस को भौतिक पदार्थ कहते। भौतिक पदार्थ शरीर मन एवं इंद्रिय माने प्रकृतिर तीन गुण यथा सत्व रज और तम गुण द्वारा सृष्टि होइछन्ति। गुण द्वारा तैयारी इंद्रिय माने बाह्य जगत रही सही गुण मानक सहित मिलई जावाकू लड़ाई करती। गुणेशु वर्तन्ते अर्थात संपूर्ण गुण ही गुण सहित बंची रहे। यह सागरर गोटे लहड़ा अन्य लहड़ा सहित मिलई जावा परि होइଥାଏ। त्रिगुणमयी सागर रे व्यक्ति तथा पदार्थ लहड़ा अटंती। तेणु परस्पर सहित संपर्क रही। आमे जो सबु कार्य करूँ ताहा प्रकृतिर गुण द्वारा परिचालित। प्रकृतिर दृष्टांत दे आमे कहूँ सही लोकर प्रकृति भल नुहे अर्थात से लोक मंद गुण रही। अमुक झील चिड़चिड़ा प्रकृतिर छोट छोट कथारे रागी जाती। सही पिलाटी शांत प्रकृतिर एमिति अनेक कथा प्रकृति को नहीं कही था। सत् प्रकृतिर लोक सम्मानित होता है पुरस्कृत होता है एवं मंद प्रकृतिर लोक निंदित और दंडित हुए। आमे करुथिबा प्रत्येक कार्यर परिणाम रही ताकू कर्मफल कहा जाए। यही परिणाम बा फल को कर्म ठारू अलगा करी हेबो नाही। आमे जहाँ सबू चिंता करूँ कामना करूँ विचार करूँ से सबूर परिणाम आमको ही भोगिबाकू पड़िबो। आमे जेपरी कर्म करिबा सेपरी फल मिलिबो। निम्ब गछ लगाई आंब खाइबार आशा वृथा अटे। जहाँ बुणिबा ताहा ही अमल करिबा यह प्रकृतिर नियम अटे। आमर समस्त कार्य परिणाम बा फल सहित बंधा होइछि। आमे भल मंद विचार न करी अनेक कर्म करिथाऊँ। मन को जहाँ आसिला ताहा करिदेऊ एवं फल भोगिला बेलकू कंदा कटा करूँ। सेथिपाई सन्थ और ग्रंथ माने भल काम करने को कहती। चिंताधारा को ठीक रखिबा पाई उपदेश दियंती। मंद कथा देखिबा शुणिबा और कहिबा को मना करती। यही कथा को तीनोटी मांकड़र चित्र साहाय्य बुझाई दिया जाइछि। अन्य पक्षरे सत्संग आम जीवन को सुधारी दिए। तेणु सज्जनों संगति करने को निर्देश रही। भागवत मध्य कहती उत्तम संगे संग जार से करे उत्तम व्यवहार हीन संगते हीन गति असिकहंती जदुपति। पवन रे घूरी बुलुथिबा धूलिकणा वर्षा जलर संस्पर्श रे आसी माटी सहित मिसिला परी जन्म मृत्यु चक्र रे भ्रमण करुथिबा जीव सत्संग लाभ करी निज स्वरूप को अवगत हुंती। आत्मांकर शाश्वत अमर धाम को प्राप्त हुंती। भागवत कहते ए संपर्क रे ए जीव साधु संग बिनु लभिन पारे मोर तनु साधु जे मलय पवन काष्ठ को करई चंदन। एपरी अनेक उदाहरण रही। भीष्म सद्गुणावली भगवान श्रीराम द्वारा आकर्षित है। फल एपरी परिस्थिति सृष्टि है जे रावण ठारू विताड़ित होई से श्रीराम शरण को आसिले। मंदमती दुर्योधनर संगति पितामह भीष्म को सरसज्जा
ସହିବାକୁ ବାଧ୍ୟ କଲା। ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନର ପାପାନ୍ନ ଭକ୍ଷଣ କରିବା ହେତୁ ତାଙ୍କ ବୁଦ୍ଧି ଭ୍ରଷ୍ଟ ହୋଇଥିଲା। ଅର୍ଜୁନଙ୍କ ଶରାଘାତରେ ସେହି ତାମସିକ ରକ୍ତକଣିକା ନିଷ୍କାସିତ ହେଲା। ଫଳରେ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସିଲେ। ଅବୁଝା ଲୋକ କେବେ ହେଲେ ଯଶ ଲାଭ କରେ ନାହିଁ। ଗୁଣବାନ ଲୋକ ହିଁ ଯଶସ୍ୱୀ ହୁଅନ୍ତି। ବାସୁଦେବ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବସୁନ୍ଧରାରେ ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି। ପିତା ହେଲେ ମଧ୍ୟ ବାସୁଦେବଙ୍କୁ କେହି ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଗୁଣବାନ ଲୋକର ଜାତି ଗୋତ୍ର କେହି ପଚାରନ୍ତି ନାହିଁ। ବେଶ୍ୟା ଗର୍ଭରୁ ଜାତ ହୋଇଥିବା ବଶିଷ୍ଠ, କାକମଳରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିବା ଅଶ୍ୱସ୍ଥ ବୃକ୍ଷ ସମ୍ମାନିତ ହୁଅନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ରୂପଠାରୁ ଗୁଣ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ଅଟେ। କୁରୂପ ବାନର, ଭଲ୍ଲୁକ, ହନୁମାନ ଓ ଜାମ୍ବବାନ ଜଗତରେ ପୂଜିତ ହୁଅନ୍ତି। କଳା ହେଲେ ମଧ୍ୟ କୋଇଲି ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦରଣୀୟ ହୋଇଥାଏ। ଗୁଣ ଲାଗିଲେ ଖଣ୍ଡେ ବାଉଁଶ ଧନୁ ନାମ ଧାରଣ କରେ। ଗୁଣ ମାନବକୁ ମାଧବରେ ପରିଣତ କରେ। ଆମେ ନିଜେ କରିଥିବା କର୍ମ ହିଁ ଏହି ସବୁ ଫଳ ଦେଇଥାଏ। ଆମର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ଅନେକ ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଯେଉଁ ଡାଳକୁ ଧରୁ ସେହି ଡାଳଟି ଭାଙ୍ଗିଯାଏ। ଉପରକୁ ଉଠିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁ କରୁ ଗୋଡ଼ ତଳକୁ ଖସି ପଡ଼େ। ଆମର ଇଚ୍ଛା ନଥିଲେ ବି ଆଖିକୁ ମୋତିଆ ଲାଗୁଛି, କାନକୁ ବଧିରା ହେଉଛି, ଜରା ଆସି ଗ୍ରାସ କରୁଛି। ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସ୍ଥାନରେ ପହଞ୍ଚିବା ଆଗରୁ ଆମର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଉଛି। ଏସବୁ ଦେଖି ଋଷିମୁନିମାନେ କହନ୍ତି, ଆମେ ସବୁ କାଠ କଣ୍ଢେଇ। ଭ୍ରମୟାନ୍ ସର୍ବଭୂତାନି ଯନ୍ତ୍ରରୂଢ଼ାନି ମାୟୟା ଈଶ୍ୱର ସର୍ବଭୂତାନାଂ ହୃଦୟେ ଋଣ ତିଷ୍ଠତି। ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି। ତୁଳସୀ ଦାସଙ୍କର ଭାଷାରେ ଉମା ଦାରୁ ଯୋଷିତ କି ନାହିଁ ସବ ହିଁ ନଚାବତ ରାମ ଗୋସାଇଁ। ଏହି ଉକ୍ତି ଅନୁସାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଯନ୍ତ୍ର ପରିଚାଳିତ ଅଟୁ। ହରିଣାପି ବ୍ରହ୍ମଣାପି ସୁରୈରପି ଲଳାଟ ଲିଖିତା ରେଖା ପରିମାଷ୍ଟୁମ୍ ନ ଶକ୍ୟତେ। ଭାରତର ଜ୍ୟୋତିଷମାନେ କର୍ମରେଖା ଉପରେ ଅନୁସନ୍ଧାନ କରି ସାରିଛନ୍ତି। ଏପରି ଅନେକ କଥା ରହିଛି, ଯଥା କପାଳ ଲିଖନ କେ କରିବ ଆନ। କର୍ମଟି ନାନା ଗତି କରେ, କର୍ମକୁ ବିଧାତା ନ ପାରେ। ଏଥିରୁ ଜଣାଯାଏ କର୍ମର କୌଣସି ନା କୌଣସି ରେଖା ଥାଏ, ଯାହା ନିଜ ଫଳ ନ ଦେବା ଯାଏ ଲିଭେ ନାହିଁ। ମୋବାଇଲରେ ଅସୀମ ଆକାଶ, ବିସ୍ତାରିତ ସାଗର, ସହସ୍ର ବନଖଣ୍ଡ ଓ ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ବିଦେଶର ଚିତ୍ରମାନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ସିମ୍ କେବଳ ଅଧ ଇଞ୍ଚ ଚଉଡ଼ାର ହୋଇଥାଏ। ଯେପରି ଛୋଟ ମଞ୍ଜି ଭିତରେ ବିରାଟ ବୃକ୍ଷ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ରହିଥାଏ, ସେପରି ପୁଣ୍ୟ ପାପର ଘଟଣାକ୍ରମ ଯଦିଓ ବିସ୍ତୃତ ହୋଇଥାଏ, ତଥାପି ତାର ସୂକ୍ଷ୍ମ ଚିତ୍ର ଗୋଟିଏ ରେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ବିନ୍ଦୁ ବିନ୍ଦୁ ହୋଇ ରହିଥାଏ। ସେହି ରେଖା ହୃଦୟର କୌଣସି ପରମାଣୁ ଉପରେ ଅଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ରହିଥାଏ। ଉପଯୁକ୍ତ ଅବସର ପାଇଲେ ତାହା ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ଆମ ଜୀବନରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି ତାହା ଖାମଖିଆଲି ଭାବରେ ଘଟୁନାହିଁ। ଜଗତରେ ଘଟୁଥିବା ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଧାରାବାହିକ ଭାବରେ ଘଟି ଚାଲିଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୁଥିବା କର୍ମ ଏବଂ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଯାହା ଘଟିବ, ସେହି ଉଭୟ ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି। ତେଣୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଏପରି ମଞ୍ଜି ବୁଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଯାହା ଭବିଷ୍ୟତରେ ସୁସ୍ୱାଦୁ ଫଳ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଭଗବାନ କାହାକୁ ପୁରସ୍କାର ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ କି ତିରସ୍କାର କରନ୍ତି ନାହିଁ। ଆମର ସୁଖ ଦୁଃଖ ପାଇଁ ଆମେ ନିଜେ ହିଁ ଦାୟୀ ଅଟୁ। ଭଗବାନ ଜଣେ ଡାକବାଲା ସହିତ ତୁଳନୀୟ। ଡାକବାଲା ଠିକଣା ଅନୁସାରେ ଚିଠି ବା ଟଙ୍କା ବାଣ୍ଟିଥାଏ। ଚିଠିରେ କ'ଣ ଲେଖା ଅଛି ତାହାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଆମ ସହିତ ରହିଛି, ଡାକବାଲା ସହିତ ନୁହେଁ। ତଥାପି ଆମେ ନିଃସ୍ୱାର୍ଥପର ଭାବରେ ନିର୍ମଳ ହୃଦୟରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କୃପା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଇଚ୍ଛାରୁ ପ୍ରକୃତି ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ସେହି ପ୍ରକୃତିର ନିୟମ ଦ୍ୱାରା ବିଶ୍ୱ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ପରିଚାଳିତ ହେଉଛି। ପ୍ରକୃତିର ଯେଉଁ ସବୁ ନିୟମ ରହିଛି ତାହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି।